देवं कपालंगदं शङ्खं चक्रमतारविन्दयुगलम् अस्ते वहं किंभजे अस्ते वहं किंभजे वन्दे देवोमापति सद्गुरु वन्दे जगत् कारणं वन्दे पद्मविभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कप्रियनवरदं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयचवरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगर्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं बावा ब्रह्मा अमृतो विष्णु सर्वेश्वरो महेश्वरो अलगदत्तरूपस्य तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम कृपाड़ी परमेश्वरी मंगलमयी आदिशक्ति महाशक्ति विश्व माता विश्व गायत्री एवं महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती ना चरणों में कोटि कोटि वंदन। पतित पावनी कलिमर हारणी माँ भगवती नर्मदा ना चरणों में वंदन। सप्त ऋषियों ना चरणों में वंदन। परम पूज्य नवनाथों नवनाथ सिद्ध योगी पुरुष गुरुजी अलगगिरी जी महाराज ना चरणों में प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित संतवृंद तथा मारा वाला भक्तों ना हृदय में विराजमान महाशक्ति ने व्यासपीठ पर प्रणाम करूँ छू। माँ नर्मदा ની ગોદમાં 6 દિવસથી આપણે શ્રી ગાયત્રી મહાપુરાણ નવરાત્રિના પ્રારંભમાં માં ભગવતી જગદંબા પરમા શક્તિની ઉપાસના માં આપણે માના દિવ્ય લીલાઓનું અમૃતપાન કરી રહ્યા છે। આપણે
કૈલાસમાં ભગવાન શિવજી વ્યાસપીઠ પર વિરાજમાન છે. મા પાર્વતી ભગવાન શિવજીના ચરણોમાં આસન લગાવીને બેઠા છે. 88,000 ઋષિ મુનિઓ, 52 લાખ બાવાઓ, 84,000 સિદ્ધ પુરુષો કૈલાસની કંદનામાંથી આસન લઈ ભગવાન શિવજીના ચરણોમાં બેઠા છે. સુંદર કથાના આયોજક ગણપતિ સુંદર કથાનો મંડપનું આયોજન કર્યું છે. તો આચાર્ય પદે બ્રહ્માજી સરસ્વતી સહિત બિરાજમાન થયા છે. યજમાનના પદે ભગવાન વિષ્ણુ લક્ષ્મીજી સહિત બિરાજમાન થયા છે. નારદ સારદ 33 કોટી દેવો ભગવાનનો જય જયકાર કરે છે. કથાનો પ્રારંભ કરતા પહેલા માના ગોદમાં બેઠા છે તો માને તો રીઝવી જ લેવા માની સ્તુતિ કરી. કહેવાય છે કે જગતગુરુ શંકરાચાર્ય પોતાના ગુરુએ પરીક્ષા કરી. ભાઈ શંકરાચાર્યને કંઈક આપવું હોય, ધ્યાન રાખજો, ગુરુ પોતાના શિષ્યને કંઈક આપે તો એમ ન આપી દે ભાઈ. કંઈક પરીક્ષા કરે, કંઈક કસોટી કરે. એમના ગુરુ માં નર્મદામાં સ્નાન કરવા જાય છે એવો ભાવ કરીને કહે છે, બૂમ પાડે છે, કરી મને બચાવો બચાવો, હું તણાવા લાગ્યો છું. 8 વર્ષનો શંકર તે આજના જગતગુરુ શંકરાચાર્ય, એનાથી આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. એ પણ કિનાર આગળ હાથ જોડીને માની સ્તુતિ કરે છે કે માં, મારી કાલી ગેલી ભાષામાં મને કઈ બોલતા ના આવડે, પણ કઈ શબ્દો રૂપી ફૂલ તારા ચરણોમાં આપું છું માં, મારા ગુરુનું તું રક્ષણ કરે. એ જ માં નર્મદા એના ગુરુનું રક્ષણ કરે છે. તો જગતગુરુ શંકરાચાર્ય રચિત માની સ્તુતિ કરીએ. નમામિ દેવી નર્મદે, 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 નમામિ દેવી નર્મદે. સિંધુ સિંધુ શુષ્કલ તરંગ ભંગ રંજિતમ વિસત્સુ પાપ જાત જાત કારિવારી સંયુતમ. સિંધુ સિંધુ શુષ્કલ તરંગ ભંગ રંજિતમ વિસત્સુ પાપ જાત જાત કારિવારી સંયુતમ. ભૂતાંત જ્યોત કાલ ભૂત ભીતિહારી વર્મને ત્વદીય પાદ પંકજમ. નમામિ દેવી નર્મદે, ત્વદીય પાદ પંકજમ. નમામિ દેવી નર્મદે, નમામિ દેવી નર્મદે, નમામિ દેવી નર્મદે, નમામિ દેવી નર્મદે, નમામિ દેવી નર્મદે.
नमामि देवी नर्मदे महागभीर नीरपूर पाप दूत भूतलम ध्वनस्त मस्त पातकारी धारिता पराचलम महाकबीर नीरपूर पाप धूत भूतलम वनस्स मस्त पातकारि धारिता पदाचलम जगन्लये महाभये मुखं सूनु हर्गदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 गतं तदेव मे भयं त्वदं भुवीक्षितं यदा मृतं सूनु शौनुकासुरारिषेवि सर्वदा तदेव मे भयं त्वदं भुवीक्षितं यदा मुकुन्दसोनु सौनकासुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवादि जन्मजं भवादि दूतवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष्य धीर 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 पक्षि लक्ष्य पूजितं लक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष वीर धीर धीर पक्षि लक्ष पूजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्र षट्पदे ऋतं स्वकीय मानसे सुनारदादि षट्पदे कुमार नाचिकेत कश्यपात्र षट्पदे ऋतं स्वकीय मानसे सुनारदादि षट्पदे रविन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 लक्ष 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 पाप लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु बुद्धि मुक्तिदायकम् लक्ष 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 पाप लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु बुद्धि मुक्तिदायकम् विरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि
श्रुतं महेश केश जातक किरात सूत वाणवेश पंडिते सखेन दुरंत पाप ताप हार सर्व जंतु शर्म दे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं कदा इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्यते दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवानरानवे विलोकयन्ति रौरवं पुनर्भवानरानवे विलोकयन्ति रौरवं नमामि देवी नर्मदे 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 नमामि देवी जय हो माँ पार्वती भगवान शिवजी ने प्रश्न पूछे છે કે સ્વામી આપ સતત કોનું ધ્યાન ધરો છો? ભગવાન શિવજી કહે છે દેવી હું સતત તારું ધ્યાન ધરું છું. માનો નિરાકાર નિર્ગુણ સ્વરૂપ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ માયા સ્વરૂપે ભગવાન શિવજી સાથે જોડાયેલા છે. કૈલાસમાં માનસરોવર વ્યાસપીઠ પર વિરાજમાન છે. કૈલાસ અતિ દુર્લભ કે ભગવાન શિવ પરિવાર સહિત આસન લગાવ્યું છે. કહેવાય છે કે જ્યારે સૂર્યના કિરણો પડે કૈલાસ પર તો કહેવાય છે કે સોના જેવો ચમકે ને કહેવાય છે કે કૈલાસ બિલકુલ પોલો છે. કૈલાસની નીચે સિદ્ધાશ્રમ આવેલો છે. કવા દિવ્ય પુરુષો ત્યાં આગળ આસન લગાવીને હજુ પણ ત્યાં છે. કૈલાસમાં સિદ્ધાશ્રમમાં એવા કૈલાસમાં ભગવાન શિવજી કથાનો પ્રારંભ કરે છે. દેવી આજે હું તને જે દિવ્ય ગાયત્રી મહાપુરાણ નો અમૃત પાન પાઉં છું એ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. એ પ્રાપ્ત કર્યા પછી કશું પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું નથી. સદા જીવ જ્યારે એની પ્રાપ્તિ કરી લે તો એની જગ્યાએ ભૌતિક સુખ તુચ્છ લાગે છે. પછી સોનાનો ઢગલો હોય, હીરા માણિક હોય, સદા એ જીવ પરબ્રહ્મ માં સદા વિચરતો રહે છે, સદા આનંદમાં રહેતો હોય છે.
દેવી આ એ દિવ્ય જ્ઞાન છે. દેવી સાંભળો, નચિકેતાની જ્યારે ભગવાન શિવજી જ્યારે માને વાત કરે છે કે વાક્ષ ઋષિ પોતે એવો યજ્ઞ કરે છે, બ્રાહ્મણ ને આચાર્યને બધાને તેડાવ્યા છે, એવો દિવ્ય યજ્ઞ કરે છે. અંતિમ સમયે બ્રાહ્મણોને યજ્ઞ કર્યા પછી કંઈક આપવું પડે, દક્ષિણાદાન. એટલે નચિકેતાના પિતા યજ્ઞ પૂર્ણ થતા બધી ગાયોનું દાન કરે છે. એમાં એવી ગાયો હોય છે, કીધું ને દૂધ ન આપે, દુબળી પતળી ગાયો દાન કરે છે. નચિકેતા જોયે છે, પિતાજી પિતાજી આ તમે શું કરો છો? એક 7 વર્ષનો બાળક પોતાના પિતાને કહે છે કે પિતા, આ જે ગાયો તમે દાન કરો છો બ્રાહ્મણોને આચાર્યને, એ દૂધ નથી આપતી, ઠીક પોતે ચરી પણ નથી શકતી. પિતાજી આ ગાયો દાનમાં ન અપાય. સહજ ભાવે પિતાજી કઈ વાત સાંભળતા નથી નચિકેતાની. જે છે બધું ગાયો બધું આપી દે છે. તો નચિકેતા હાથ જોડી અને પિતાને કહે છે, તો મને પણ તમે દાનમાં આપી દો. પિતા કઈ ઉત્તર આપતા નથી, કઈ જવાબ આપતા નથી. પણ વારંવાર નચિકેતાને ગમ્યું નહીં. એને એમ થયું કે મારા પિતાજી આ કઈ યજ્ઞ કરે છે, સત્કર્મ કરે સારા માટે, તો દાન આવું આપે બ્રાહ્મણ, એવું ચિંતન 7 વર્ષનો બાળક કરે છે. એટલે વારંવાર પિતાના હાથ જોડીને કહે છે કે પિતાજી, તો મને પણ તમે દાન આપી દો કોઈને. એટલે સહજ ભાવે પિતાજીએ નજર લગાવ્યા વિના કીધું કે મેં તને દાનમાં આપી દીધો, મેં તને યમરાજને દાનમાં આપી દીધો. હાથ જોડે છે. 7 વર્ષનો નચિકેતા કહે છે, પિતાજી હા મેં તને યમરાજને આપી દીધો. પ્રણામ કરે છે, આશીર્વાદ આપો પિતાજી, હવે તો હું યમરાજ પાસે જઉં. ઉપનિષદોની વાત છે ભાઈ, વેદોની વાત છે. ઋષિઓ મુનિઓએ સરળ બ્રહ્મત્વની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય સરળ સમજાવ્યું છે. હાથ જોડે છે, પિતાને કહે છે કે પિતાજી આપ આશીર્વાદ આપો. પિતાએ આશીર્વાદ આપ્યા છે. નચિકેતા જાય છે, કારણ કે પિતાએ કીધું છે, પિતાએ જે કીધું એમનો બોલ, એમનું વચન પાડવું રહ્યું. 7 વર્ષનો છોકરો જાય છે યમરાજ પાસે. યમરાજના દ્વારમાં આવીને ઊભો છે. દ્વારપાલો રોકે છે, અરે 7 વર્ષનો બાળક શાના માટે આવ્યો? એટલે હાથ જોડીને કહે છે કે મારા પિતાએ યમરાજને મને સોંપી દીધો છે દાનમાં, પણ અત્યારે યમરાજ નથી, તું પાછો ઘરે જા, જ્યાંથી આવ્યો છે તું પાછો જા. તો પાછો કેમ જવાય? માળિયા વિના પાછો કેવી રીતે જવું? તો કારણ કે યમરાજ નથી, 3 દિવસ પછી આવશે, પછી તને મળશે. કઈ વાંધો ને, હું અહીંયા આસન લગાવું. કહેવાય છે કે દ્વારપાળ આગળ, ત્યાં આગળ પોતે નચિકેતાએ આસન લગાવ્યું છે. 1 દિવસ ગયો, 2 દિવસ ગયા, 3 દિવસ ગયા, અન્નજળનો ત્યાગ કર્યો. 3 દિવસ જ્યારે યમરાજ આયા જોયું, ખૂબ દુઃખ થાય છે કે એક બ્રાહ્મણનો દીકરો દ્વાર પર ઊભો છે. 3 દિવસનો ઉપવાસ ભાઈ, અન્નજળનો ત્યાગ કરીને આસન લગાવીને બેઠો છે.
યમરાજ કહે છે કે લાવો એના ચરણ પખાલો, એનું પૂજન કરો. આ ભૂદેવ છે, પહેલા એનું પૂજન કરી ને એને જમાડો. બોલાવે છે, પગ પખાલે છે, પૂજન કરે છે અને હાથ જોડીને યમરાજ બાળકને કહે છે શા માટે આવું પડ્યું. એટલે સહજ રીતે યમરાજને વાત કરે છે કે મારા પિતાજીએ તમને દાનમાં સોંપ્યો છે. એટલે કે છે યમરાજ કે છે તું 3 દિવસ ભૂખ્યો રહ્યો, અન્નજળનો તે ત્યાગ કર્યો છે, તો હું તને 3 વરદાન આપું છું. નચિકેતા તું 3 વરદાન માંગ, તારે જે માગવું હોય એ તું માગી લે. યમરાજ હાથ જોડે છે અને કહે છે યમરાજને, નચિકેતા હાથ જોડી ને યમરાજને કહે છે કે મને પહેલું વરદાન એ આપો, હું અહીંથી ઘરે પાછો જાઉં તો મારા પિતાજી મને પ્રેમથી મને બોલાવે ને જે મારા પિતાજીનો જે ગુસ્સો છે, કારણ કે ગુસ્સામાં કહી દીધું તું, એટલે જે મારા પિતાજીનો જે ગુસ્સો છે એ શાંત થાય. વરદાન આપી દે છે, હાથ જોડે છે. નચિકેતા બીજું વરદાન માગે છે કે બીજું વરદાન માં, એટલે નચિકેતા કહે છે કે જ્યારે શરીર મૃત્યુ પામે છે તો જીવ ક્યાં જાય છે. આવી બધી વાતો, તત્વજ્ઞાનની વાતો કરે છે 7 વર્ષનો દીકરો. એટલે યમરાજ કહે છે કે આ બધું શું કામ માગે, તારે જાણીને શું કામ છે. તું એવો વૈભવ, એવો સુખ માગ કે તું ઈચ્છું તેટલો વર્ષ એ વૈભવ આનંદમાં રહી અને તું સુખેથી રહી શકું. આ બધું તારે જરૂર નથી. એવો વૈભવ માગ, એવું ઐશ્વર્યનું સુખ માગ કે જે દેવો સ્વર્ગમાં એનો ઉપયોગ કરે છે એવું તને સુખ આપું. એવી અસંખ્ય રાણીઓ દાસ્ય તારી સેવામાં હોય. હાથ જોડે છે. નચિકેતા કહે છે કે નહીં, ખૂબ સમજાવે છે. નચિકેતા એ પણ માંગે છે ત્રીજું વરદાન કે મને એવું તમે વરદાન આપો કે યજ્ઞ શું છે, અગ્નિ વિદ્યા, એવી મને તમે કૃપા મારા પર વર્ષાવો કે જેથી હું જઈ અને જગતનું કલ્યાણ કરું. ખાસ ધ્યાન રાખજો, જે આપણે ઋષિ મુનિઓની વાત કરી, તપસ્યા કરે છે એ પોતાના માટે નહીં, જગતના કલ્યાણ માટે છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો મેં તમને કાલે કીધું કે સકલ તરથમાં જે વસ્તુ છે ભાગ્ય વિના નર પાવત નહીં. એ નર ભાગ્યમાં ના હોય તો પાવત નહીં, પાવે નહીં, નસીબમાં ન હોય તો ના પ્રાપ્ત થાય. પણ આવા સદગુરુના, આવા સંતોના ચરણોમાં જાઓ તો તમારું ભાગ્ય બદલી નાખે. ભાઈ નચિકેતાએ હાથ જોડ્યા છે. જીદ છે બાળકની. યમરાજ પણ વિચાર કરતો થઈ ગયો કે 7 વર્ષનું બાળક શું માગે છે. એટલે સહજ ભાવે શ્રેય અને પ્રિયની વાત કરે છે કે શું છે શ્રેય માર્ગ અને પ્રિય માર્ગની વાત કરે છે. એટલે પોતે ખૂબ સુંદર નચિકેતાને સમજાવે છે યમરાજ કે શ્રેય શું, કે શ્રેય એવો માર્ગ છે કે જે તમે ભક્તિ કરો. સરળ વ્યાખ્યા એ થાય કે નિષ્કામ ભક્તિ. જે કંઈ તમે સેવા કરો, સાધના કરો એ નિષ્કામ હોય,
કે એમાં તમે કઈ તમારું કાર્ય કરવાનો સંકલ્પ ન હોય, એ શ્રેય માર્ગ છે, એ તમને પરમાત્મા તરફ લઈ જાય. તો પ્રેમ માર્ગ એમાં શું? એટલે સહજ રીતે સમજાવે છે કે જે ભૌતિક સુખ, જે ઐશ્વર્યનું સુખ છે, આપણી સાધના દ્વારા, આપણા કર્મ દ્વારા આપણને મળે છે. જે પ્રેમ માર્ગ છે એ ક્ષણિક છે કે જ્યાં સુધી એનું પાપ મળતું હોય, એનું પુણ્ય મળતું હોય ત્યાં લગીન રહે, પછી પાછા કોરા જેવા હતા ને એવા ને એવા. ને પ્રિય માર્ગમાં, શ્રેય માર્ગમાં પોતે પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય. એમાં બ્રહ્માનંદની વાત કરી છે યમરાજે, ખૂબ સુંદર સમજાયું છે. દેવી આ એવા બ્રહ્મ જ્ઞાનની આ વાત છે. બધાને ભગવાન શિવજી સાવધાન કરે છે. કા શ્રી ગાયત્રી મહાપુરાણ પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી, અમૃતપાન કરી લીધા પછી બીજું કશું પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું નથી. હવે જાણી લીધા પછી એ માર્ગે આપણે મોહ માયા તજી અને રહેવાનું છે, ચિંતન કરવાનું છે, સાધના કરવાની છે. કાત્યાયની ઋષિએ આપણને ભક્તિ દ્વારા, ભજન કીર્તન દ્વારા, પૂજા દ્વારા આપણને માના દર્શન કરાયા. કાલે માનસિક પૂજાનો મહિમા સમજાવે છે કે માનસિક પૂજા કે જે તમે જે જગ્યાએ હો, આપત ધર્મની વાત કરી છે, જ્યારે તમે જે જગ્યાએ જાઓ, તમારો નિયમ હોય કે તમારે 11 માળા 9 માળા કરવી, પણ આપણે સંસારમાં છે. જો ઋષિ મુનિઓ કેટલું સરસ વિચારે છે કે કઈ વાંધો નહીં, કોઈ એવા જિજ્ઞાસુ પ્રશ્ન કરે કે તમે તો સાધુ છો, તમે તમારું કાર્ય તો સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કરો, કારણ કે તમને કશી વસ્તુ બાધા કરે નહીં, સ્વાભાવિક છે. અમે તો સંસારી જીવ છે. તો પણ સુંદર અમારા ઋષિ મુનિઓએ સમજાય છે, કઈ વાંધો નહીં, અમે ગ્રહસ્થી લઈને બેઠા છે માતાજી, અમારા બાળકો છે, કારણ કે સવારે આજના સમયમાં સવારે બાળકને ઉઠી તૈયાર કરી અને સ્કૂલે પહોંચાડવાનો. ક્યાં તમે કહો છો સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તની માળા કરવાની વાત કરો છો? તો અમારા સાધુએ કીધું છે કઈ ચિંતા ના કરશો, તમે સંસારી છો તો તમને છૂટ આપી છે કે તમે જે કઈ કાર્ય કરતા હો તો મનમાં ઈષ્ટદેવનું તમે જેને માનતા હોય એનું નામ દઈને તમે કાર્ય કરો. અને એ પણ કીધું છે કે આપણે કઈ નિયમ હોય, પૂજા કરી અને પછી ભોજન કરવાનો. એ વખતે ઋષિ મુનિઓ સુંદર સમજાવે છે, આસન લગાવીને આંખો બંધ કરી અને માનસિક પૂજા કરવી. માતાજી માનસિક પૂજા, હા માનસિક પૂજા કરવી, માનસિક પૂજા કરવાની, આંખો બંધ કરી દેવાનું. જે તમે રૂટીન પ્રમાણે જે પૂજા કરતા હોય એવી રીતે પણ માનસિક પૂજા થકી પણ પરમાત્માના દર્શન થાય છે. એક દાખલો તમને બતાવો. એક સંત પાસે એક સેવક આવ્યો, દરરોજ કથા સાંભળતો હશે, એટલે કથાના અંતિમ દિવસે આવીને હાથ જોડીને કે મને તમે મંત્ર આપો, મને કંઈક કહો, મને કંઈક સેવા આપો, તમે મને એવી સેવા આપો એમાં એક પણ પૈસો ખર્ચવો પડે નહીં. એટલે સંતે વિચાર્યું કે આ કેવો ચીંગુ છું, કઈ વાંધો નહીં, માનસિક સેવા કરો, જાઓ. જે કઈ એમાં કઈ પૈસો લાગતો નથી ભાઈ, માનસિક પૂજા કરો, માનસિક સેવા કરો,
એટલે સંતે એને ગુરુએ સમજાવી દીધું કે સવારે ઉઠવું, આસન લગાવીને આપણું શરીર શુદ્ધ કરી આસન પર બેસવાનું અને તું તારી મેં જે નિયમ થાય સંતોએ કીધું કે આવી રીતે પૂજન કરવું. દરરોજના નિયમ પ્રમાણે પૂજન કરે. એ પૂજનમાં એના ઠાકોરજીને નવડાવે, પૂજા કરાવે, તિલક કરે, કપડાં પહેરાવે, ગ્લાસમાં દૂધ પણ મૂકી દે, કંઈક ભોગ પણ ધરાઈ દે. એકવાર એવું બન્યું માનસિક પૂજા છે, ભાઈ આંખો બંધ છે, પોતે આસન પર બેઠો છે, પૂજા કરે છે, એને એમ થયું કે મારા લાલાને શીરો ધરાવવો પડે, એટલે પોતે માનસિક શીરો કરે છે. માનસિક શીરો કરે છે, આંખો બંધ છે. એમાં એને થાય છે કરે આ મેં શું કરી દીધું, લાલાના શીરામાં ખાંડ વધારે, સાકર વધારે મેં નાખી દીધી. જેવો કડવા જાય છે, ઠાકોર એનો હાથ પકડી લે છે. જો એવા ભગવાન કે એને દર્શન આપ્યા, હાથ પકડી લીધા. કરે તું તો માનસિક પૂજા કરે છે ને એમાંય સાકર વધારે પાડી દીધી, તો કડવા જાય છે તો ભગવાન પ્રગટ થઈ અને હાથ પકડી લે છે. સુંદર સમજાવે છે. અમારા ઋષિ મુનિઓ કહે છે કે માનસિક સેવાથી પણ ભગવાનના દર્શન થાય છે, તમારી મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. ત્યારે અમારા ભક્તો આનંદથી કહે છે કે સરળ ગુરુદેવે ઉપદેશ આપ્યો છે તો કઈ શબ્દ ગુનગુનાવે છે કે ભક્તિ રે કરવી એને, એમ કે ભક્તિ કરવી છે. હવે એમાં પૈસા બેસતા નથી ભાઈ, તો ભગવાનના દર્શન થાય એવું સરળ ગુરુદેવે આજે સમજાવ્યું છે. એટલે કઈક ગુનગુનાવે છે. મૃદગલ ઋષિ દુર્વાસાના આશીર્વાદ મળ્યા છે. પોતે ગોદાવરી કિનારે સુંદર આશ્રમ છે. 12,000 વિદ્યાર્થીઓને, ઋષિ બાળકોને ભણાવે છે. કહેવાય છે કે મૃદગલ ઋષિ પોતે એ પણ એટલા તપસ્વી ને વિદ્વાન હતા. સરળ 12,000 ઋષિ બાળકોને ભણાવે, વેદો ચાવે, કંઠસ્થ કરે. ખૂબ આનંદથી શિષ્યો ગુરુદેવની સેવા કરે. આ બાજુ મૈત્રેય પોતે ફરતા ફરતા આવ્યા છે, એને ખબર પડી મૈત્રેય ઋષિને. હસ્તિનાપુર ગયા, જોયું દુર્યોધનને સમજાવે છે ઋષિ મુનિઓ. કહું શા માટે એમ કે પાંડવોને તું અન્યાય ન કર દુર્યોધન, પાંડવોને અન્યાય ના કર. કારણ કે મને લાગતું નથી તારું ભવિષ્ય. એને 5 ગામ તો આપ. જ્યારે મૈત્રેય ઋષિ વાત કરે છે એટલે સહજ ભાવે દુર્યોધન પોતે પોતાના જંગ ઉપર થાપટો મારી અને મૈત્રેય ઋષિનો તિરસ્કાર કરે છે. જ્યારે આ જુએ છે દુર્યોધનનું આવું રૂપ, ખૂબ પહેલા તો સમજાવે છે કે ભાઈ આવું ના થાય, તું છેવટે 5 ગામ આપી દે. એટલે જે ક્રિયા કરતો તો દુર્યોધન, પોતાના જમણા પગની જાંઘ અથાડી અને ઋષિ મુનિની વાત
મજાકમાં કરતો હતો, મજાકમાં લેતો હતો. એટલે મુનિવરે શ્રાપ આપી દીધો કે જા, તું વિવેક ચૂક્યો છે. એક સંત પાસે, એક સાધુ પુરુષ પાસે કેવી રીતે વાત કરવી એ પણ તને આવડતું નથી, તો જા, એ જ તારી જગા તારું વિનાશનો કારણ બનશે. કહેવાય છે કે ત્યાર પછી હસ્તિનાપુરમાં યુદ્ધમાં ભીમના હાથે ગદાના ઘાથી એનો વધ થયો છે દુર્યોધનનો. શીખ એ છે આપણને કે આ સંત પુરુષ પાસે કેવી રીતે જવું, કેવી રીતે વાત કરવી. ના આવડે તો કઈ વાંધો નહીં, હાથ તો જોડતા આવડે ને. વાતમાં, વિવેકમાં, વિવાદમાં સંત પાસે ક્યારે ઉતરવું નહીં. તમને લાગે કે આ સાધુ સાધારણ હશે, તમને લાગે ભાઈ, પણ અમારા ઋષિ મુનિઓ કે છે કોઈ પણ સંત જેને ભગવો ભેખ પહેર્યો, જેને પરમાત્માનું સ્મરણ કર્યું, એનું શરણું લીધું, કોઈ સામાન્ય સાધુ છે નહીં. ખાસ ધ્યાન રાખજો. દુર્યોધન વિવેક ચૂક્યો છે અને પોતે ઋષિ મુનિના શ્રાપથી કારણ બન્યો છે. આ બાજુ મૈત્રી પોતાના શિષ્યો સાથે પરિભ્રમણ કરવા માટે નીકળ્યા છે. એમાં ગોદાવરી કિનારે આવે છે, જુએ છે મુદ્ગલ ઋષિનો આશ્રમ. મુદ્ગલ ઋષિના શિષ્યો જુએ છે, સામેથી પોતાના ગુરુને વાત કરે છે, ગુરુદેવ ગુરુદેવ, કોઈ સંત આવ્યા છે, કોઈ ઋષિ મુનિવર પોતાના શિષ્યોને લઈને આવ્યા છે. મૃગલ ઋષિ પોતાના આસન પરથી ઊભા થઈ કુટીરની બહાર નીકળે છે, જુએ છે આ તો એ જ કે વાદ વિવાદમાં બધાને હરાવે, બધાને પરાજય કરે છે. એ જ આ અમે જાય છે, સામયું કરે છે, શિષ્યો સાથે સામયું કરવા જાય છે. મૃગલ ઋષિની કઈ વાત નથી સાંભળો, મારે આવું બધું કરવું નથી, તો મારી સાથે સાક્ષાત્કાર કર, વાદ વિવાદ કર, મારા મને તું હરાવે તો હું તારો શિષ્ય, ને જો હું જીતી જાઉં તો તું મારો શિષ્ય. હાથ જોડે છે, આવો સ્નાન કરો, બેસો, આપણે વાદ વિવાદ કરીશું. મૃગલ ઋષિ હાથ જોડીને કહે છે, ખૂબ સમજાવે છે. ખૂબ સમજાવવાથી સ્નાન કરવા તૈયાર થયા છે. બધા શિષ્યોને કીધું કે જાઓ નહીં આવો. એ પણ પોતે કઈ કઈ એમની ક્રિયા કરે છે. ગોદાવરી કિનારે એમાં થાય છે એવું, મૃગલ ઋષિ પોતાના કુટીર ઉપર આસન પર બેઠા છે. એમાંના અમુક શિષ્યો જે સ્નાન કરવા ગયા હતા એ મૂર્છિત બન્યા છે. એમાંના મૈત્રી ઋષિને અમુક શિષ્ય આવીને દોડીને કે છે, વાત કરે છે, અરે ગુરુદેવ ગુરુદેવ, અનર્થ થયો, જુઓ જે શિષ્યો નાવા ગયા હતા એ મૂર્છિત થઈ ગયા. જુએ છે, દોડીને જાય છે નજીક. ચોક્કસ આ કઈક મૃગલ ઋષિ કઈક પોતાના કુટીરમાં બેસીને કઈક જંતર મંતર કરી રહ્યા છે. જાય છે અંદર. મૃગલ ઋષિના શિષ્યો અંદર કુટીરમાં જઈ અને એમને વાત કરે છે કે જે ઋષિ બાળકો સ્નાન કરવા ગયા હતા એ બધા મૂર્છિત થઈ ગયા. મૃગલ ઋષિ પોતાના આસન પર બેઠા છે, આંખો બંધ કરી છે, ધ્યાનમાં જે જોવાનું હતું જોઈ લીધું અને કુટીરની બહાર આવ્યા.
ઉઠીને બહાર આવ્યા, સાથે સફેદ ચાદરો લાયા છે. અમુક શિષ્યને કીધું કે એના ઉપર બધાને ઓડાડી દો. નદીમાંથી લાયા, મૂર્છિત થયેલા છે, સુવાડ્યા છે બધા શિષ્યોને. મૃદગલ ઋષિએ એમના શિષ્યોને કીધું કે આ જે ચાદર છે સફેદ એમને ઓડાડી દો. બધાને ઓડાડી દીધી. મૈત્રી ઋષિ ક્રોધિત થયા છે, આ તું શું કરે છે? તું મને એવી રીતે જીતી ના શકું એટલે આ તે બધું કાવતરું કર્યું છે. મૃદગલ ઋષિ હાથ જોડીને કહે છે ઋષિ મુનિવરને કે મેં એવું કંઈ નથી કર્યું. એક કામ કરો, હવે જે આ છે મૂર્છિત થઈ ગયેલા શિષ્યોની ઉપર સફેદ ચાદર ઉડાડી છે તો એ ચાદર તમે ખેંચો. મૃદગલ ઋષિ વાત કરે છે, ના પાડી દે છે, હું કશું કરું નહીં. એક ભય છે